الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita senantiasa. Kami awali khutbah di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh mengharukan ini, di hari raya Idul Adha. Kami awali dengan seruan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ittaqullaha haqqa taqwa fis sirri wal alaniyah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar-benar bertakwa. Fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi bersendirian kita maupun dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan terang-terangan di tengah manusia. Ittaquhu fi anfusikum wa ahlikum wa amwalikum. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam perkara keluarga kita dan dalam perkara harta-harta kita. Ittaquhu haqqat taqwa tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah dengan takwa yang benar-benar bertakwa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, wa tuflihu fid dunya wal akhirah, dan menjadi orang-orang yang berhasil di dunia dan di akhirat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh hari ini adalah hari yang sangat agung, hari yang paling mulia di sepanjang tahun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna khairal ayyami 'indallahi yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling baik di sisi Allah adalah hari nahar, hari raya kurban. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari di mana diwajibkannya kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Bahkan sampai 3 hari ke depan masih diwajibkan bagi yang memiliki kemampuan. Hari ini hari di mana kita dianjurkan bersukaria. Hari di mana kita disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah, dengan makan dan minum. Bahkan 3 hari ke depan kita diharamkan berpuasa. Sampai hari ke-13 Dzulhijjah kita diharamkan berpuasa. Yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hatta orang yang senantiasa berpuasa untuk bergembira, untuk makan dan minum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun janganlah sampai ritual ibadah kita hanya sekedar ritual ibadah sepanjang tahun saja yang tidak memiliki faidah apa-apa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan orang-orang beriman? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya apapun yang Engkau ciptakan, apapun yang Engkau tetapkan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Faqina adzabannar, maka ampunilah kami, maka bebaskanlah kami dari adab neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari yang agung ini
Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita syiar-syiar Islam, syiar-syiar Khalilur Rahman, syiar-syiar kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bapak ahli tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sungguh merugi kita jika seandainya kita hanya melewatkan seremonial tahunan ini hanya sekedar salat Id, kemudian kita dengarkan khutbah, lalu kembali ke rumah kita masing-masing. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman. Minimal ma'asyiral muslimin, ada 5 pelajaran, ada 5 poin yang semoga menjadi penyemangat kita agar kita meniru Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah As-Saffat ayat ke-83 sampai 111, yang semoga dengannya nanti kita bisa kembali ke rumah kita untuk kembali mentadabburi ayat-ayat tersebut, di mana ma'asyiral muslimin banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran dan kebaikan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah, tulus dalam berbuat kebaikan, semata-mata berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, minimal ada 5 poin yang semoga menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlut tauhid. Ahlut tauhid adalah orang-orang yang senantiasa hatinya bersih dan senantiasa membersihkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala kutip dalam surah As-Saffat yang tadi ayat 83 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Dan sungguh Ibrahim termasuk golongan dari Nabi Nuh alaihissalam, pengikut manhajnya Nabi Nuh alaihissalam. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, yaitu ketika ia datang kepada Rabbnya, menghadap kepada Rabbnya dalam keadaan hati yang salim, hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hatinya bersih. Bersih dari noda yang paling besar, yaitu noda kesyirikan. Berharap kepada makhluk, berharap sanjungan makhluk, berharap pujian makhluk. La. Nabi Ibrahim alaihissalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membersihkan diri, membersihkan hatinya dari hal-hal yang mengotori jiwa, baik dari riya, sum'ah, bahkan takabur, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Hatta ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, membersihkan diri kita dari rasa dongkol, rasa jengkel kepada saudara kita. Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan atau doa orang-orang beriman. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang sesudah dia datang, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dongkol, rasa jengkel, rasa benci kepada saudara kami. Innaka ra'ufur rahim, sungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Dan sungguh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, hanya orang-orang saja, orang-orang yang bersih hatinya saja yang kelak akan bahagia di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan pengikut-pengikut kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pelajaran kedua, ahlut tauhid adalah orang-orang yang pantang berputus asa. Orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah As-Saffat ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai pada puncaknya kaumnya membakar dirinya. Kaumnya tidak ada yang beriman. Sampai membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa. Dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong kami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, sampai detik itu pula kaumnya masih belum beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam masih belum putus asa. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat yang ke-99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sungguhnya aku akan menghadap kepada Rabbku dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Ibrahim alaihissalam serahkan urusannya kepada Allah, tidak berputus asa, terus berusaha. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sedikit yang unik di ayat selanjutnya, ayat yang ke-100, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa yang unik. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, habli minas salihin, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, perkataan para ulama bahwasanya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memohon anak yang saleh. Tanda bahwa beliau tidak putus asa. Beliau berharap mungkin beliau tidak bisa menyampaikan dakwah sampai beliau wafat. Berharap anaknya lah yang akan melanjutkan dakwah. Anaknya lah yang kelak akan melanjutkan dakwah beliau. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berusia tua tidak pula dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang 101. Allah Subhanahu wa taala jawab, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepadanya bighulamin halim, dengan anak yang halim, soleh, penyantun, penyayang, anak yang halim. Sebagai balasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pelajaran yang ketiga, ahlut tauhid adalah orang yang senantiasa mencintai syariat Allah dan selalu meyakini bahwasanya setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah kebaikan. Baik itu berupa perintah maupun larangan. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan syahwat kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, maka ketika anak tersebut Nabi Ismail alaihissalam sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, sampai pada usia hampir dewasa, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail alaihissalam menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, diuji lagi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah yang tidak masuk akal, perintah yang bertentangan dengan syahwatnya. Anak yang dia minta kepada Allah, yang dia harap-harap menjadi bakal penerus dakwah dia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disembelih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya, bersama istrinya, bersama keluarganya. Perintah yang tidak masuk akal. Pelajarannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan, pasti memiliki hikmah yang besar. Itu yang harus kita pegang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya bukan membebani hambanya, tetapi membuat bahagia hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, wa tallahu lil jabin,
dan sudah berbaring di pelipisnya, siap disembelih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami pun ganti anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Allah Subhanahu wa taala beri solusi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah keputusasaannya, di tengah penyerahan dirinya, bukan putus asa, di tengah penyerahan dirinya, tawakal penuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala beri solusi langsung dengan sembelih yang besar. Dan hikmahnya hingga saat ini kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yakni cintailah syariat Islam, cintailah perintah dan larangan Allah walaupun bertentangan dengan syahwat kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang keempat, ahlut tauhid adalah orang-orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan sabar. Dan inilah yang menjadi perhiasan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah sampai kita selesai melaksanakannya. Sabar dalam menghindari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sampai kita terjauh darinya. Dan bersabar atas ujian yang menimpa kita sampai datangnya solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah perhiasan orang-orang beriman, orang-orang yang memiliki tauhid. Tawakal kepada Allah dengan sabarnya, menghiasi dirinya dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ahlut tauhid. Orang yang senantiasa berusaha beristiqamah di jalan ketaatan, di jalan ketakwaan, di jalan keimanan. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, tutup kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyatakan innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah termasuk hamba-hamba kami yang senantiasa beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah adalah hal yang berat. Istiqamah adalah hal yang susah. Istiqamah adalah hal yang ringan diucapkan tapi berat diamalkan. Ketika kita berjumpa dengan perintah Allah, siapkah kita melaksanakannya? Ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang Allah haramkan, misalnya di depan mata kita, gadget kita, bisakah kita menjauhi hal-hal yang haram? Ketika kita menonton hal-hal yang baik, muncul iklan, apa yang kita lakukan? Apakah kita tonton iklan tersebut sampai habis? Atau kita berpaling darinya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah adalah hal yang berat. Tapi demikianlah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memegang teguh tauhidnya, berusaha beristiqamah hingga ajal menjemput dia, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita 5 poin di atas. Setelah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jiwa kita tauhidullah, bertauhid kepada Allah, mengesahkan hanya kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan pula kepada kita yang pertama adalah hati yang bersih dan senantiasa selalu membersihkan hati. Yang kedua, pantang berputus asa dan senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa mencintai syariat Allah dan senantiasa meyakini setiap syariat Allah, perintah dan larangan Allah adalah kebaikan bagi hamba-hambanya, kebaikan buat kita, kebaikan buat saya. Yang keempat, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa hiasi diri kita dengan kesabaran. Dan yang kelima, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita hadiah yang terindah, hadiah istiqamah, agar kita wafat menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dalam keadaan bersih hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang serius, dengan takwa yang sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan istiqamahlah kalian agar kalian wafat dalam keadaan kalian muslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir khutbah ini.
permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا اغفر لنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.